Let's come to class number, I think, class number 10. Okay. In previous class, there is an important problem in matrix for 3 marks. What is that? Express a square matrix of order 2 cross 2. They can ask 3 cross 3 also. But 3 cross 3 is lengthy for 3 marks. Hence, generally they are asking 2 cross 2 matrix. Express a matrix as sum of symmetric and skew symmetric. We did NCERT method in the last 2 problems. Now, come to schema of valuation method. Again, sir, NCERT method is different from schema of valuation. Yes, ಯಾಕೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ NCERT ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾನೆ, ಅದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು NCERT ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್? A dash 1 5 minus 1 2. To find a plus a dash, it is for 1 mark. 1 5 minus 1 2 plus 1 minus 1 5 2. This is equals to 1 plus 1 2. 5 minus 1 4. Minus 1 4. 2 plus 2 4. Idenidu a plus a dash. This is for 1 mark. It is not equation 1. Let it maybe, but it carries 1 mark and the meaning. Yes. A minus a dash. 1 5 minus 1 2 minus 1 minus 1 5 2. Yes. 1 minus 1 0. 5 minus of minus plus 1 6. Minus 1 minus 5 minus 6. 2 minus 2 0. This is symmetric. For that they will allot 1 mark. This is skew symmetric. Do you know one thing, one important thing in skew symmetric matrix? Principal diagonal elements are zeros. Yes. This is for 1 mark, this is for 1 mark. If you find a plus a dash according to schema of valuation, we get 1 mark. If you find a minus a dash, remaining 1 mark. Yes, last 1 mark. We have to show a half times a plus a dash plus half times a minus a dash is equals to sum a. Carry LHS as it is. Final step conclusion is very important. Yes, please. Why they are taking half here? This is symmetric, this is skew symmetric. Sum of symmetric and skew symmetric is the A. Express given matrix as sum of symmetric and skew symmetric. A dash minus a dash get cancelled. A plus a 2a ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 2a ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಟ್ ತಗೋ. That is the reason. Yes. Half into a plus a dash. 2 4 4 4 plus half into 0 6 minus 6 0. Simplify these 2 matrices by dividing half common. Add ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. We should get 1 5 minus 1 2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. So what is it? Okay. For this step 1 mark. Unless doing these steps, if you are simply written this step, they won't give mark. They will give only 2 marks. After complete simplification of these 2 matrices, and finally you write half times a plus a dash plus half times a minus a dash is equals to 1. What I have marked in tick marks, those are the 3 steps, carries 3 corresponding marks. If you find a plus a dash 1 mark, if you find a minus a dash 1 mark, take half times a plus a dash plus half times a minus a dash. Please show it as a. Initially you don't write it as a. Simplification of these 2 things must be a. Please don't write here a. Here also don't write a. We have to simplify to get back a. That is the correct presentation. This is scheme of valuation method. ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ.
ಸರ್ ನಾವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ನಿನಗೆ ಭಯ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಸರ್ ಸ್ಕೀಮು, ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕಂತ ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಚಾಯ್ಸ್ ಸಮೇತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೋ. ಚಾಯ್ಸು ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಸೇಫ್ ಮೆಥಡು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕ್ವೆಶನ್: ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಎಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್, ದೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 ಮಾರ್ಕ್. Take half times a plus a dash plus half times a minus a dash. Please don't write it as a. We have to show. After simplify, we should get back question. That is a. So this is the correct presentation. 1 mark, 1 mark, 1 mark, 1 mark. Please schema of evaluation ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀರಿ. ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ಕೀಮಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೀಮಾ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. There is a different question here for 3 marks. Listen carefully. I will explain it twice. If you need thrice also. What is the question? If A and B are symmetric matrices. Please catch this point. Using that data, we can code A dash is equal to A and B dash is equal to B? Yes. Show that AB is symmetric. What is meant by A is symmetric? A dash is equal to A. What is meant by B is symmetric? B dash is equal to B. What is meant by AB is symmetric? AB whole dash is equal to AB. That we have to prove. Observe here, IFF. This is full form if and only if. Hearing some different. If and only if proofs are very rare in second PUC. Not rare, is having only one problem. What is meant by if and only if? Please listen carefully the meaning of the question. Then we go to steps. If and only if means we have to prove result in 2 halves. What is that? Show that AB is symmetric if and only if AB is equal to BA. There are 2 parts in this question. In first half, I will explain in Kannada also. Please try to understand in English. In first half, take AB is symmetric. Need not to prove. We can take direct AB is symmetric. In the same half, prove that AB is equal to BA. AB is equal to BA na commutative property ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ, ಇದು 44 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. COMMUTE ಕಮ್ಯೂಟ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಾನು ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಏನೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್. There is only one and only one problem in our syllabus. In first half, take AB is symmetric. Don't prove AB is symmetric. Take AB is symmetric. Prove AB is equal to BA. In second half, take AB is equal to BA. Prove AB is symmetric. How to prove AB is symmetric? It is enough to prove AB whole dash is equal to AB. If you prove A dash is equal to A, what is your conclusion about A? A is symmetric. If you prove X dash is equal to X, what's your conclusion about X? X is symmetric. Similarly, if you prove AB dash is equal to AB, AB whole dash is equal to AB, then we can conclude AB is symmetric like that. Yes, that is the meaning of the question. Yes, how many halves? 2 halves. Only which type of problems? If and only if problems. Yes, shall we start? This is the common data for both the halves. So, write it initially. A dash is equals to A and B dash is equals to B given. Yes, come to first half. What is meant by first half? Take AB is symmetric. AB is symmetric ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ AB is equal to B ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ AB is equal to B ಅಂತ ತಗೊಂಡು AB is symmetric ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡು.
Yes, shall we start? ಲೆಟ್ ಅಂದರು, ಗಿವನ್ ಅಂದರು, ತಗೊಂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. If A is symmetric, how we can write mathematical expression? A dash is equals to A. If Z is symmetric, how we can write the mathematical expression? Z dash is equals to Z. Similarly, if AB is symmetric, how we can express the mathematical expression? AB whole dash is equals to AB. In this step, I am applying the definition of symmetric matrix. In this step, I am applying the property of transpose. AB is symmetric, AB dash is equal to AB. X is symmetric, X dash is equal to X. Y is symmetric, Y dash is equal to Y. Z is symmetric, Z dash is equal to Z. AB is symmetric, AB dash is equal to AB. This is the definition of what? Symmetric matrix. Property means AB whole dash. There is into symbol. We have to apply dash from RHS. Okay. Shall we write B dash is equal to B? In this problem only. Unless they are given in the problem, we can't write B dash is equal to B. Can we write A dash is equal to A? Yes. First stop is over. ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪೆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್? ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್? ರೈಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಸರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಬರ್ಕೋದು, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಬರ್ಕೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್. ಅದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. We have to prove AB is equal to BA. We have to prove ಮಾಡ್ದು. ಇಲ್ಲಿ let AB is equal to BA, we have to prove AB is symmetric. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. I have put a double star mark. You don't mean it is important. I never say that some problems are important, some problems are unimportant, some problems are 1000 times important. I never say. Please, while learning subject, don't differentiate between important things and non-important things. Please, in every subject, please, once again. What I put it a double star mark means it is a creative step. This is creative? No. They are given in the working rule. Take this, prove this. This is a creative step? No. The second reverse step of the working rule is take this, prove this. But here there is a creativity step. What is that? Property of transpose. We have already used in previous half. We have to use it in this half also. That's what I put a double star mark. We have to recall this step. That is creativity in this step. These are not creativity. These are the steps based on the data. This is the step does not based on this data. So we have to recall. That's what I put at a star mark. Example ನೆನಪಾಗಲ್ಲ. Okay? Yes, please. What we have to show? AB is symmetric. For that, what we have to show? Mathematically, AB whole dash is equal to AB. ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. AB whole dash is equal to, can we write B dash is equal to B? A dash is equal to A? Okay. We are in second half. Is it or not?
In second half, what we have to use? AB is equal to B. What we have to prove? AB is symmetric. Is it? In second half, clearly we know that we have to use this. We have to prove this. So I am using AB is equals to BA in this step. AB is equals to BA for second half. For second half, use this, prove this. For first half, use this, prove this. For second half, use this, prove this. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಎನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಸರ್? ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಸಾರಿ, ತಪ್ಪು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಹಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ some matrix dash is equal to same matrix? Symmetric. What symmetric? AB is symmetric. ಪ್ಲೀಸ್, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸು. ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಹಾಫ್ಸ್. In which type of problems? If and only if problems. For both the halves, initially they are given A and B are symmetric. I am writing A dash equal to B dash equal to B. In first half, take AB is symmetric. ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. We have to prove AB is equal to B. ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. AB dash is equal to AB ಅನ್ನೋದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬಂತು? ವರ್ಡಿಂಗ್, ವರ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ AB is symmetric. The mathematical meaning of AB is symmetric is this. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಸರ್? ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಂತು ಸರ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್. AB is equal to BA ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಡೆಡ್ ಈಸಿ. ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸರ್? AB is equal to BA. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸರ್? AB is symmetric. Then take AB is equal to BA. But AB is equal to BA is used in second step but not in first step. This star mark indicates that we have to recall some creativity step. ಅದು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ. ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟ, ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಡಸ್ it can be written BA is equal to AB in matrix chapter? Wrong. Matrix multiplication is not commutative. Then you are written, sir. Yes, I am written on the basis of this data. Is the data, sir? Yes, is the data for second half. This is the data for first half. So AB is symmetric. ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಗಿವನ್ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೊರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಸ್, there is one problem for 3 marks. A is a square matrix such that A square is equal to A. Then prove that I plus A whole cube is A whole cube minus 7A is equal to I. This is the proof. This is the proof. Yes. Don't take RHS. Please take LHS. I plus A, I think, whole cube minus 7A. Yes. Is it in the form of A plus B whole cube? Yes. A cube plus B cube plus 3AB into A plus B minus 7A ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಳಿತೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು, ಇದುವರೆಗೆ ಕಳಿತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವು ಕಳಿತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಅದು ಅಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಐ ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವು ಐನೇ, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಐಯೇ, ಐ ಪವರ್ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಐ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಇಂಟು ಐ ಮಾಡಿ, ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ನೀವು 100 ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರಫಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೋಟಲಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಎಸ್ ಎಲ್ ಆದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಶೂರಾ ಸರ್? ಶೂರ್, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಅದೊಂದು ಕಲಿತು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದೊಂದು ಕಲಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸರ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿ. ಎ ಇಂಟು ಐ ಎ, ಬಿ ಇಂಟು ಐ ಬಿ, ಸಿ ಇಂಟು 2 ಆದರೆ ಸಿ ಆಗಲ್ಲ, 2 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಪ್ಲಸ್ 3a ಇಂಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಐ ಮೈನಸ್ 7a. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್. ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ನೆ ಆಮೇ? ಐ ಕ್ಯೂಬ್ ಐ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇನೆ? ಐ ಪವರ್ 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ. ಸರ್ ಐ ಪವರ್ 100 ಐಯೇ, ಅದೊಂದು ಕಳ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅದೊಂದು ಕಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್? ಐ 3a ಇಂಟು ಐ ಅಗೈನ್ 3aನೇ. ಏನು ಸರ್ ಇದು? ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಗೈನ್ 3a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7a. ಐ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3a ಪ್ಲಸ್ 3a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 7a. ಅಗೈನ್ a square is a 3a, nothing but 3a, 3a, a square nothing but a minus 7a. A plus 3a plus 3a, how much? 7a. 7a minus 7a, get cancel. Prove that is equal to I anta. Once again I will repeat the problem. Take LHS, it is in the form of a plus b whole cube, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. Retain this minus 7a as it is, otherwise you won't get answer. Write this a cube as a square into a. What is the use, sir? We can write a square is equal to a. 3a into I is multiplied with I, we get I square. 3ai is multiplied with a, we get 3a square. Identity retain, a square ant barda, a copy. 3 I square value again please, ia. A into I, a. That's what I am writing here. 3 into a square into ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬಂತು, ಐ ಬರಲ್ಲ. 7a ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಗೇನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಒನ್ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಅದೇ ಟೈಪೇ, ಸಾರಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲನೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲನೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸರ್? ಫೈಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ by using elementary operation of a matrix. Elementary operation, row operation ಆಗಲಿ, column operation ಆಗಲಿ. So please listen and learn the steps what is meant by elementary operations.
ಕಾಲಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಎಸ್, I am taking one example here. I am writing 3 Roman numbers. These 3 Roman numbers are the operations, elementary operations. Yes, please. What is this symbol? Interchange anta. Interchanged. Yes. R1 interchanges to R2 in this matrix means R1 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು R2 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, R2 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು R1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ರಿವರ್ಸ್. R1 becomes R2, R2 becomes R1. That is the meaning of this matrix. ಸರ್ ಅದು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸರ್? ಎಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅವ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ R1 ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೊಸ R1 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಹೊಸದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ R1 ಡ್ಯಾಶ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ರೋ. Then what about second row, sir? That is the important thing. There is no dash for R2. So there is no new R2. So second row ಹೊಸದು ಬರಲ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವಿದ್ರೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಮುಂದಿದ್ದೀರಾ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಂದ ಇರ್ತೀರ, ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ವಾಟ್ ರೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್? ಫಸ್ಟ್ ರೋ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಷಿಯಲ್, ನಾವೇನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿ ಏನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿ ಆ ರೋನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರಲಿ. ಎಸ್, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? R1 ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದದು 1 2 R2 ಅಲ್ಲೋ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ? R2ನ. R2 ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು R1ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಇದು? 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, 2 ರೋಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಯು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಿ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 1 in this row is 3. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 2 in this row is 4. Please catch this point. Yes, I am going to write the new first row. That's what dash. New first row. What is there here? R1. Go to first row. What is the first element? 1. Please come here. Then ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ. ಅದೇನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೂ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ವ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫುಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಲಮ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರೋಲಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 1 ಇತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಗೆ ಬಂದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 3ಗೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So 1 plus 6, that is equal to 7. Catch this. Does it over? No. Corresponding element of 1 with 3 by multiplying 2 is over. Next, come to this first row. First row leddivi 2. First row leddivi. This is plus. This 2 written as it is. R2. Again R2 ba. R2 allo ಒಂದು element ಉಳಿಸಿದೆ 4. 2 4s are 8. 8 plus 2 10. Sir, these two are equal? Please don't say like that. These two matrices are equal. What they are asking? Matrix is given. Apply elementary operation like this. Apply. ಅವರೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಬರೀರಿ. ಬಂದಿದೆ, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಎಸ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ರೋಸಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವು ಆಪರೇಷನ್ಸು, ಈಗ ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ we are going to find new C2. What is meant by C2? Column 2. What is meant by C1? Column 1. What is meant by R1? First row. What is meant by R2? Second row. What is meant by R3? Third row. What is meant by C3? Third column. Like this. Like this. Yes. We are going to find new second column. Then what about first column? First column gillo dash illa. So please retain as it is. This is the question for these Roman numbers. Yes. C2 means 2 4 C2 column 2. C2 ಅಂದ್ರೆ column 2. Column 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ 2 4. Yes. Correspondence of 2 is 1. Correspondence of 4 is 3. Yes. C2 come to column 2. First element is 2. This place, this K. Corresponding element of C1 1. K into 1 K. So 2 plus K. Yes. Is it completed? No. Again 4 is there in same column, number 2. 4 plus K times 3. 3K. Alige 4 plus 3K. These two are equal? Yaar helidru? Who told you like that these two matrices are equal? They are given some matrix. After applying this elementary operation, this we call it as element operation. This we call it as element operation. This we call it as elementary operation. Whether column or row. After applying elementary column operation of this matrix, this column operation, we get this matrix. So, ನಾನು ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ಕೋ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, R1 ಪ್ಲಸ್ R3 ತಗೋ. ಸರ್ ನಾನು R2 ಡ್ಯಾಶ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ R2, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ R2 ಡ್ಯಾಶ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ R2, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ R1. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಏನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ನೀನೇ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋ, ನೀನೇ ಸ್ವಂತ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತಗೋ. ನಾನು 3 ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥವು ನೀನೇ ತಗೋ. ಬರೀ ತಪ್ಪ ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೀವು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಬೋಕೆಲ್ಲ ತುಂಬೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕೊಂತಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀವು ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಇದೇ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನನಗೇನು ಪಿಕ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಸ್ವಂತ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಸರಿನಾ ಅಂತ ಪಿಕ್ ತೆಗೆದು ಸಪ್ರೇಟ್ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು ನಾನು ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. Let A be a square matrix of order M. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲರ್ನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿಸನ್, ಲರ್ನ್. ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್? 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡು, ತಪ್ಪು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡು, ಅದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹತ್ರ ತಂದು ಕೂರ್ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. It involves 2 matrices. So I am introducing you 2 matrices. ಯಾವಂದ್ರೆ ಅವಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೀನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ A is a square matrix of order M. Then there exist, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, there exist square matrix B of same order.
I am introducing two matrices with same order also. ಇಷ್ಟು ನಡೆದೋಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಲೈನಲ್ಲಿ. A is a square matrix of order m, then there exists a square matrix B such that B means of same order. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಎನಿಮಿ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್? 2. ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡೆ? ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಗೆ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಬಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ. ನೀನು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ 2 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎನಿಮಿ ಅನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ನೀನು ಮನುಷ್ಯನ ತಗೋಬೇಕು. ಎನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎನಿಮಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಶತ್ರುತ್ವ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್. ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್, ನಾಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ. there is some condition for B with respect to A. A is a square matrix of order M, then there exists a square matrix B of same order such that ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ AB is equals to BA is equals to I. ಆ ಬಿ ಜೊತೆ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಎ ಜೊತೆ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಿಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ. ಏನು ಸರ್, ಎ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಮ್, ಅದು ಬಿಡು, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದರದಾಯ್ತು. ಬಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಎ. ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಹೋಗಬೇಡ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಎ, either AB or BA, we should get I. These are the 3 qualifications of B to exist it as the inverse of A. A is a square matrix of M, then there exists a square matrix B of same order such that AB is equal to BA. Then B is called inverse of A. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ A is also called inverse of B ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ we written as A inverse is equal to B. Yes, hereafter please ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒರೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಅಂತೆಲ್ಲಾದರೂ ಬರಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ. ಅದು ಎ ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ, ದೆನ್ ದೋಸ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು, ಬಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ಲೀಸ್, if they are provide the data AB or BA is equal to I, you can able to write A inverse is equal to B or B inverse is equal to A. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಬಿ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬರೆಯೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಂದರೆ ಆ 2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಅವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ. ಏನು ಸರ್, ಇಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಐ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಎ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ we start the inverse of A, hence we are concluded inverse of A here. This is the definition. Okay.
ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟಬಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ, then we can easily written as A inverse is equal to B or B inverse is equal to A. If this is data, we can code this equation. If this is data, we can code this equation. A inverse is equal to B or B inverse is equal to A. Somewhere ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ A B is equal to B is equal to I ಬರ್ದಾಕು ನೀನು. That is the meaning of the invertible matrices definition explanation ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ meaning ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Yes, there is a 3 marks question. Prove that inverse of a square matrix is unique if exist. Yes, please learn everything as possible as practically you should learn every subject. Don't learn for a marks, please. What is there, sir? Practical meaning here. Yes, to find inverse of a matrices there are 2 or 3 methods. A inverse by using adjoint ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. A inverse using elementary operation ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಮೆಥಡ್ ಬರಲಿ, ನೀವು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗು, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗು, ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ. ಹೌದಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ಯಾವ ಸರ್? ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4 ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಯೂನಿಕ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಮೀನಿಂಗು? ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯೂನಿಕ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯಾ? ಓ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಎಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಾರೋ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನೇ ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡು, ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಹೋಗೋಣ. ಶಲ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್? ಸೊ ಪ್ರೂಫು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಸಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನು 2 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ C are the 2 inverses of a square matrix capital A. Catch this point. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಎ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ ಬಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನೇನು ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ಎ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬಿ ಜೊತೆ 2 ಸಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. 2 ಸಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೇ 2 ಸಲ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಮರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗ 2 ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಇದು. 2 ಜೊತೆ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ? 2 ಸಲ. 2 ಸಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 2 ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ. ತೀರಾ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬನೇ ಎ ಅನ್ನೋದು ಜಗಳ ಆಡಿರೋದು ಬಿ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2 ಜೊತೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಸಿಪ್ ಮಾತು ಬಂತು. 2 ಸಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಎ ಜಗಳ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾಸಿಪ್ ಎಬ್ಸಿರೋದು ಸರ್ ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು? ಎ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಜೊತೆಲಿ ಜಗಳ ಆಡಿಲ್ಲ, ಬಿ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಗಳ. ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಲಿ
ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ವೋ, ಬಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸಿ. ಇದು ಲೆಟ್ ಅಂತ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ. ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಗೆ ನಿನಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತದೆ ಏನು, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ನೀನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ನೀನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಗೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸ ಒಂದೇ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಗೆ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ವರ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎರಡು. ಯಾವ್ಯಾವು, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಬಿ ಆಗಲಿ ಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಶೆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಎಸ್. ಲೆಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟೇಕೆನ್? ಟೂ. ಯಾವ್ಯಾವ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸಸ್, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸು, ಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸು, ಎಗೆ ಅವೆರಡು ಇನ್ವರ್ಸು. ಓ, ಇದು ಸ್ಟೋರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ? ಟು. ಯಾವ್ಯಾವ, ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಎಗೆ ಇನ್ವರ್ಸು ಮತ್ತು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಇದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಡೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿ, ದೆನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪ್ಲೀಸ್, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಬಂತು ಸರ್, ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀನಿಂಗ್? ಬಿ ಈಸ್ ದ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಆವಾಗಲೂ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. Hey, what we have to prove at last? B and C are not different, B is equal to C. Yes. Again, C is also inverse of A. A inverse is equal to C. A ಗೆ 2 inverse ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, B and C. A inverse is equal to C. Again, inverse symbol is there. A inverse is equal to C. Then AC is equal to I or CA is equal to I. Call it equation 2. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಎರಡು equations? So B and C are the inverse of A. B is inverse of A, C is inverse of A. What we have to prove? ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರೂಫ್. ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗಬಾರ್ದು ಸರ್. ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೆಲ್ ಐ ಡು ಒನ್ ಥಿಂಗ್? ಏನು ಸರ್, ಬಿ ಇನ್ ಟೈ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಏನೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಫೆಲೋಸ್, ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಇನ್ ಟೈ ಎ. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಇನ್ ಟೈ ಬರದೆ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು 100%, 1000% ಇವೆಲ್ಲ ಕಳಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಸ್. B is equal to B. Sir, why you are taking B, sir? Hey, what we have to show at last? B is equal to C. That's what I am taking B. Agar C no tago, so tago. Yes. Please listen carefully. I have to substitute I value from equation 1 or equation 2 in useful manner. ಏನು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ರಪ್ಪಯ್ಯಪ್ಪ. ಐಗೆ ಎ ಬಿ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋ, ಬಿ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋ, ಎ ಸಿ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋ, ಸಿ ಆದರೂ ಬರ್ಕೋ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದರು ಹೌದು.
ನಿನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈ ಐ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬರೆದಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಸತ್ರು ಕೂಡ ಸಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಇವೆರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್? ಹೌದು, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಹಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹೌದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಭಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊ, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು? ಬರ್ಕೊಂಡ ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ. ಸರ್ ಸಿ ಎ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎ ಸಿ ಬರದೆ? ಇದನ್ನು ಬಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಬರೀಬೋದಾ? ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 10 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಳ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್? 100%. ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್? ನೋ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋ ಇಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿ ಎನ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು? ಐ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಐ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 4 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸಿ. ಐಡೆಂಟಿ ಯಾವುದು? ಐ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಏನು? ಸಿ. ಕ್ಲೋಸ್. ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಕ್. ಬರೀಲೇಬೇಕಿದು, ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅನ್ನೋವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಗೆ 2 ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೀನಿಂಗು ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸು, ಎಗೆ ಒಂದೇ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ 2 ಇನ್ವರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 2 meanings are separately. This meaning mathematical representation is this. This meaning mathematical representation is this. Then why I am taking B? Please reminder in mind. We have to prove that B is equal to C. I am so taking B. Then B ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್? B ಇಂಟು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದ? 20 ಇಂಟು 1 ಬರೀಬೋದು ಸರ್. 10 ಇಂಟು 1 ಬರೀಬೋದು. ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ಗೆ. ಎಸ್, ಈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾಕೆ ಎ ಸಿನೇ ಬರದೆ? ಎ ಬಿನೋ ಬಿ ಏನೋ ಬರ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸರ್ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್? ನೋಡಿ, ಈ ಸಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಬಿ ಜೊತೆ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಿ ಜೊತೆ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಡಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಎ ಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಬಿ ಎ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಬಿ ಎ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸು ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬಿ ಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಿ ಸಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೆ ನೀನು? ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಓಕೆ, ಬೈರಾ.